Again. Record start. নমস্কাৰ সংবিধানৰ চতুৰ্থটো কাৰিয়াৰ কাউন্সেলিং সেশনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মডাৰেটৰ হিচাপে মই সঞ্জয় আৰু মোৰ লগত আছে সহযোগী হিচাপে অংশুমান দত্ত। আৰু আমাৰ আজিৰ সেশনটোৰ বিষয় হ'ল অপৰচুনিটিজ এণ্ড চেলেঞ্জেছ ইন সায়েন্স এণ্ড ল। আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বিষয়টোৰ লগত জড়িত সংবিধানৰে 3জন কোৰ টিম মেম্বাৰ। সেশনটোলৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকৰ পৰিচয় আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব ওলাইছোঁ। আমাৰ লগত আছে কবিতা জিতানী। তেওঁ বৰ্তমান প্ৰায় 10 বছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰে কম্পিটিশ্যন ল, টেলিকম ল, কেপিটেল মাৰ্কেট, জেনেৰেল কৰ্পৰেটৰ বিষয়ত কাম কৰি আছে আৰু লগতে বহুখিনি পাব্লিছিঙৰ কাম তেওঁ কৰিছে। আৰু আমাৰ লগত আছে বিদ্যুৎ বিকাশ গোস্বামী। তেওঁ বৰ্তমান ইয়নছে ইউনিভাৰ্চিটি, সাউথ কোৰিয়াৰ গৱেষক অধ্যাপক। তেওঁৰ গৱেষণাৰ বিষয় ইণ্ডিয়ান মনচুন ইন ৱাৰ্মিং ক্লাইমেট অৰ ব্ৰডলি এটমস্ফেৰিক সায়েন্সেছ। তেওঁৰ ঘৰ তেজপুৰত হয়। আৰু শেষত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তৃতীয়জন ব্যক্তি মঞ্জিল শইকীয়া। তেওঁ বৰ্তমান কাৰ্ডিফ ইউনিভাৰ্চিটিত পষ্টডক কৰি আছে, আনহাতে তেওঁ গণিত চৰাৰ কো-ফাউণ্ডাৰ। আপোনালোকলৈ আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে আমাৰ কিছু নিয়মাৱলী আছে, সেই সময়ৰ বিষয়ে ক'ব আমাৰ অংশুমান দাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ সঞ্জয়। মই পোনপ্ৰথমে সকলোকে মাইকটো আমি মিউটত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অন ৰাখিবও পাৰে আৰু যদি অফো ৰাখি থয় কোনো আপত্তি নাই। প্ৰশ্নখিনি আমি সেশনটো আমি কি কৰিম কি আমি নিজে কাউন্সিলৰ আপোনালোকৰ যিকেইজনে অলৰেডি প্ৰশ্নবোৰ দি দিছে আমি সেইখিনি প্ৰশ্ন আগতে ল'ম। কাউন্সিলৰ কেইজনক আমি জনাই কম কোনটো প্ৰশ্ন ল'ব লাগে আৰু নালাগে, আৰু তাৰ পিছত আমি তেনেকে আগবাঢ়ি যাম। আৰু লগতে আমি সকলোকে এইটো জনাব বিচাৰিছো কি এই সেশনটো ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব। আৰু সেশনটো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে আমি সঞ্জয় এতিয়া গোটেইকেইজন কাউন্সিলৰকে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান এই টপিকটোৰ বিষয়ে কি ভাবে সেইটো ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মই পোনপ্ৰথমে কবিতা অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিষয়টোৰ বিষয়ে ক'বলৈ অলপ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Thank you, Sanjay. So basically, when we look at these times, these are unprecedented times for all of us. I think no time in the past, in the history, even during the Great Depression, we have seen where the world, almost the entire world is under lockdown, some kind of lockdown, if not total. Also, all the countries are now in the spurt of printing notes, which means there'll be inflation. We have social distancing, and social distancing probably will last for some time. According to estimates by scientists, it may last for 6 months, it may last for 2 years, or maybe longer. Climate change advocates also say that because of climate change, we will see more of such diseases in the future, which again poses important questions for all of us, especially people like us who are in mid-careers or starting their careers, or people who are studying. So what should we do now so that we remain in the job market, so that we find takers for our skill set? And what are the new skill sets which people will value in the future? Now, when we think of it, see, I'm no expert in climate change. Vidyut, he is an expert.
I'm no expert in how vaccines will be developed, but I understand some bit about my own career. I do not pretend to know everything about it. See, the three important churning points which were there in the law field, for example, one was automation, reducing costs was a theme. It was a much repeated theme, but people were not taking it very seriously in India, at least. In foreign countries, people were taking it seriously, and that's why we had number of LPOs working from India catering to those law firms. Second issue that we had was automation. Automation, why? Because people were doing repeatedly the same jobs, and people who were doing that, for example lawyers, if at all you are doing some proofreading, it's a repeating job. You're not happy doing it. Of course you need variety in your job, you need job satisfaction, and doing the same thing does not help anybody. So I think now automation will come in. So what does it mean for other people? It means that uh, people who were not using their analytical mind, or people who were not bringing their skill set into the job, will not find takers. The third important churning in legal field at least was how how do you reduce cost in traveling? How do you bring people on board? How can you reduce time for meetings, especially for our field? Especially if you go to the courts, you spend 5 hours in a day for a hearing which will last not even 5 minutes. You waste 5 hours. Apart from that, the preparation time. So now I think the lockdown has given people impetus to think that, okay, how can we reduce wastage of time? How can we be more, how do you say, how can we be more sure of how we use our time and not waste time? And we can use our time for more important and more pressing things like spending time with the family, learning something new. So these are the things that have that COVID-19 has brought to the fore. I think these are very, very important points. I think people who are constantly updating themselves with what is happening in the world, people who can think on their feet. When I say think on their feet means you need to find out answers. You need to have an analytical bent of mind. You need to be a problem solver rather than the problem itself. You need to be very proactive. These no computers can replace you with. No computer can actually be an analytical thinker unless you put all data points there, and it's impossible to put everything into the computer, and it's very difficult to put in. Like AI also has its own limitations. I'm sure the experts would speak about it. Thank you Sanjay. ধন্যবাদ কবিতা। এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ বিদ্যুৎ দাৰ ওচৰলৈ। তেওঁক তেওঁৰ ফিল্ডৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Okay, it's audible now, right, Sanjay? Okay. So yeah, thank you all for coming. So মই আছো বৰ্তমান চৌলত। So I think তোমালোকৰ পৰা সময় অলপমান বেলেগ হ'ব। 3 ঘণ্টা আগুৱাই আছে। 10:40 is now. So কবিতাই ক'লে climate change ৰ কথা. So I'm basically working in climate change, atmospheric science broadly. So my area of study is like Indian monsoon, because it happens in summer, so we call it Indian summer monsoon in warming climate. আৰু like আজিৰ যিটো topic, the career opportunities in science and law. So as far as the science branch comes, atmospheric science is something which is very good for anybody working in the field of science. I mean, even people working in field closely related to science, like field like communication and all that. For people working in those fields also, atmospheric science is a very good branch, I would say. Like, I will take this time to advertise my branch because I see people coming from different backgrounds, but broadly, many of you are coming from science. So whether you come from mathematics, I did my master's in physics. Manu june statistics jar background as a geology, and then even people from background like biology, people work on atmospheric the biological life cycles which evolve over time due to change in climate or natural variations in climate. So this, I would say, is a very good
subject to choose from. Everybody with a science background can perform their role, because atmosphere, as we all know, বহুত ধৰণৰ components আছে, সাগৰ আছে, আকাশ আছে, পাহাৰ আছে, life আছে, soil আছে. So everybody can play their own role. Everybody can analyze that part of the component in atmosphere. And now, like, I would like to I would connect with what Kavita said initially. COVID-19, like, we have seen recently আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ epidemics or বেমাৰ এইবিলাক বাঢ়িছে. So there has been research going on য'ত কৈছে যে with warming climate এনেকুৱা ধৰণৰ virus, whether they find it uh, more conducive to grow in warming climate. Not I mean, don't confuse weather with climate. Climate means it's a long term state of the weather. So গৰম যেতিয়া পৃথিৱীখন গৰম হৈছে, overall high temperature virus বিলাক বেছিকে থাকিব পাৰিছে নেকি? So those are kind of things in coming times people are looking towards, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ভৱিষ্যতে গৈ পেলাই এই বেমাৰবিলাক আৰু বেছি হ'ব নেকি, আৰু যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকে এইবিলাকৰ লগত মুখামুখি হ'বৰ কাৰণে কেনেকে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে. And plus, like, it's a field where I'll be repeatedly telling this, many people can, I mean, people with different backgrounds can join. Like, artists are working, people are doing embroidery with different colors, showing how the climate is changing. Like, they're using some colors to show cold climate, some colors to show warm climate, and they're using those colored threads to do embroidery. মানুহে বেলেগ ধৰণৰ artistic form use কৰিছে. Musicians in different parts of world are playing using high notes for warm climate and low notes for cold climate. Even musicians are using climate change to express their music. So, like, it's a field where everybody choose, everybody is welcome, and everybody has their own role to play. So yeah, thank you. বহুত বহুত ধন্যবাদ বিদ্যা। ইয়াৰ পিছত আমি আগবাঢ়িছোঁ মন্দিৰৰ ওচৰলৈ। ধন্যবাদ সঞ্জয়। মাতটো ভালকে শুনা পাইছেনে? পাইছোঁ। মোৰ আগত কবিতা বা আৰু বিদ্যুৎ দাই কথাখিনি ভালকে কৈছে গোটেইখিনি। চ' মই আকৌ তেওঁলোকে কোৱা কথাখিনি আকৌ এবাৰ নকওঁ। অতি চমুকৈ মোৰ বিষয়টো হৈছে গণিত, আৰু মই কাম কৰোঁ ডিস্ক্ৰিট মেথমেটিক্স বুলি এটা ব্ৰাঞ্চত। চ' মোৰ ব্ৰাঞ্চৰ লগত বহুত বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টৰ কানেকশ্যন আছে। আৰু যেনে ধৰক থিয়ৰিটিকেল কম্পিউটাৰ চায়েন্স বা কেমিকেল চায়েন্স বা ফিজিক্সৰ কিছুমান মডেল। চ' সেই মডেলবিলাক বা তেনেকুৱা কানেকশ্যনবিলাক মই ষ্টাডি কৰি ভাল পাওঁ। এতিয়া COVID-19 যেতিয়া পেণ্ডেমিকটো আৰম্ভ হওঁতেনে নতুন বস্তু এটা মই শিকিলোঁ যে এপিডেমিঅলজি যোনটো ছাবজেক্ট, সেই ছাবজেক্টটো গণিতৰ বহুত এপ্লিকেশ্যন আছে। আৰু কেনেকে সেই ডিজিজ মডেলবিলাক কেনেকে বনোৱা যায় বা কি ধৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ এনালাইচিছ কৰি পেলাই তাৰ পৰা ফিউচাৰ পাৰ্সপেক্টিভ কেনেকে দিব পাৰি বা প্ৰেডিকশ্যন কেনেকে কৰিব পাৰি, সেই বস্তুটো মই নতুনকে শিকিলোঁ। চ' এইটো কোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাটো মানুহে নতুন কিবা শিকিব পাৰে বা নতুন কিবা শিকাৰ ইচ্ছা এটা মানে থাকিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈ থাকোঁতেনো। আৰু এইটো এতিয়া মানে দুটা ধৰণে চাব পাৰি এই গোটেই এণ্টায়াৰ চিটুৱেশ্যনটো। প্ৰথমটো এনেকে চাব পাৰি যে চব বন্ধ হৈ আছে, ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিম, বৰ হৈ যাম, ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰো, কিবা হ'ব, এনেকুৱা হ'ব, তেনেকুৱা হ'ব। সেইটো এটা ধৰণে তেনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিব পাৰি। দ্বিতীয় চিন্তা এইটোও কৰিব পাৰি যে মোৰ তাত বহুত সময় আছে এতিয়া। চ' মোৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই 10 ঘণ্টা মই কিবা এটা কাম কৰিবলৈ মোৰ সময় মই পাই গৈছোঁ। চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা লৈও কিবা নতুন শিকিব পাৰি বা নিজৰ ছাবজেক্টটো লৈয়ে বেলেগ বেলেগ কথা শিকিব পৰা মানে এটা স্কোপ আছে এইটো সময়ত। কিন্তু এইটো কোৱাৰ লগে লগে এইটো কথাও মই ক'ব লাগিব যে আন এটা কথা এইটো যে মানে আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ, ফিজিকেল হেল্থৰ লগত মেণ্টেল হেল্থটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হৈ থাকিলে মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত বহুত ষ্ট্ৰেছ পৰে।
সো সেই ষ্ট্ৰেছটো মানুহবিলাকে বুজি পাব লাগে, বিশেষকৈ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে বুজি পাব লাগে যে কি কাম কৰিলে নিজৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো কমি থাকে। সদায় এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে বা ৱাক কৰিব লাগে, যাৰ ঘৰৰ বাহিৰত মানে ব্যৱস্থা আছে তেনেকুৱা কৰিব পৰা, গান শুনিব লাগে, মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰি থাকিব লাগে এইটো গোটেই চিটুৱেশ্যনটো মানে হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে। আন এটা কথা যোনটো কবিতা বায়ু কৈছে আৰু বিদ্যুতায়ো অলপ চমুকৈ কৈছিলে যে এতিয়া মানে অট'মেশ্যনৰ সময় বাঢ়ি গৈছে, এতিয়া প্ৰায়োগিক শিক্ষাৰ সময় বাঢ়ি গৈছে। চ' এপ্লাইড ষ্টাডিজ বা ডিজিটেল মিডিয়া ইউজ কৰি কেনেকে বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব পাৰি সেইটো আমি দেখা পাইছো। যেনেকে জুম মিটিং হৈ আছে এতিয়া, চ' সকলো মানুহে জুম ইউজ কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা কানেক্ট কৰি আমি কিবা এটা নতুন শিকিছো বা কিবা ডিছকাশ্যন এটা কৰিছো। চ' ঠিক তেনেকে বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু হৈ আছে। মেক্সিমাম অনলাইন চেমিনাৰবিলাক অনলাইন হৈ গৈছে। চ' যিকোনো জেগাৰ পৰা যিকোনো চেমিনাৰ জইন কৰিব পৰা যায়, বা ক্লাছৰুমবিলাক অনলাইন হৈ গ'ল, গুগল ক্লাছৰুম বুলি এপ এটা ওলালে, টিমছ ফৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট বুলি এপ ওলালে। ঠিক তেনেকে মানে বহুতখিনি বস্তু এতিয়া অট'মেটিক বা অনলাইন হৈ যাবলৈ ধৰিছে। আৰু এইটো হোৱাৰ লগে লগে মানে মানুহবিলাকৰ শিকিবলৈ বহুত বেছি বস্তু মানে নতুন নতুনকে ওলাইছে শিকিবলগীয়া। চ' মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে সকলোৱে যাতে মানে আপ টু ডেট হৈ থাকক, সৰু সৰু বস্তুবিলাক যাতে মন কৰক যে কেনেকে কি কৰি আছে কোনটো জেগাত, আৰু সেই কামটো আমি আমাৰ তাত কৰিব পাৰো নেকি, বা আমি সেই কামটোৱে কেনেকে ভালকে কৰিব পৰা যায়। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লেচনছ ল'ব পাৰি এই পেণ্ডেমিকৰ পৰা। আৰু মই ভাবো যে এইটো বহুত জৰুৰী যে সকলোৱে মানে এটা লাৰ্ণিং অপৰচুনিটি হিচাপে চাওক এই গোটেই চিটুৱেশ্যনটো। ধন্যবাদ সঞ্জয়। ধন্যবাদ মনিদা। এতিয়া আমাৰ অঞ্জমান দাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ৱেবছাইটটো কেনেকৈ চেভ কৰে আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰে দেখুৱাই দিবলৈ। সকলোৱে ধন্যবাদ সঞ্জয়। সকলোৱে মোৰ স্ক্ৰীনখন দেখা পাইছেনে? দেখিছো। ধন্যবাদ। চ' মই চমুকৈ ইয়াতে বুজাই দিওঁ সংবিধানৰ ৱেবছাইটটো কেনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজি আমি চেষ্টা কৰিম গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ। যদি কোনোবা মানে সময় অসুবিধাৰ কাৰণে যদি আমি কিবা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰো, আপোনালোকে ইয়াতে সংবিধান.org ক্লিক কৰি, সংবিধান.com নহয়, সংবিধান.org ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে আস্ক এ কুৱেশ্যন ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে ইয়াতে সংবিধানৰ ইয়াতে আপোনালোকে ইমেইল আইডি, নাম, প্ৰশ্নটো দি পেলাই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিব, আৰু আমি চেষ্টা কৰিম কি আমি 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ উত্তৰটো দিবলৈ। আৰু ইয়াতে আৰু এটা আমি সংবিধানৰ আৰু এটা ইনিচিয়েটিভৰ বিষয়ে জনাওঁ। আমাৰ ইয়াতে আৰু এটা স্কলাৰ এচিষ্ট বুলি এটা আমাৰ নতুনকে এই বছৰ আৰম্ভ কৰা গৈছে। হয়তো আপোনালোকক নালাগিব পাৰে স্কলাৰশ্বিপ কেইটা। যদি কোনোবা এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে স্কলাৰশ্বিপৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে, তেওঁলোকক নিশ্চয় জনাব। ইয়াতে বৰ্তমান 6টা আছে, আমি আৰু চেষ্টা কৰি আছো ইয়াতে এড কৰিবৰ কাৰণে, আৰু দেখা যাওক কিমান দূৰ আমি আগবাঢ়িব পাৰো। কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে ইয়াতে আস্ক এ কুৱেশ্যন আহি পেলাই সুধিবলৈ। চ' এইখিনিয়ে, এইটোৱে সংবিধান, একদম সহজ সংবিধানৰ ৱেবছাইটৰ বিষয়ে। আৰু বৰ্তমান আমি এতিয়া ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰো। চ' পোন প্ৰথমে আমি বিদ্যুৎ দালৈ যাম। বিদ্যুৎ দা, আপোনাৰ এইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন, এইটো সুধিছে সাজিদুল হক। সাজিদুল হকৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সায়েন্স ষ্টুডেণ্টছ বেষ্ট মেডিকেল ৰিলেটেড কেৰিয়াৰ অপশ্যন উইদাউট নিট। চ' নিট নিদিয়াকৈ মেডিকেল ফিল্ডৰ মেডিকেল ৰিলেটেড কেৰিয়াৰ অপশ্যন আৰু কি আছে সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে? থেংক ইউ অংশুমান কুৱেৰিটো ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ কাৰণে। আৰু মই কুৱেৰি সোধা ছাত্ৰজনৰ হেৰি HS পঢ়ি আছে, আই গেছ, ৰাইট? ক্লাছ 12 পাছ কৰিছে আৰু এইম হ'ল ডক্টৰ হোৱাৰ। অ'কে, এইম হ'ল ডক্টৰ হোৱাৰ। ডক্টৰ বহু ধৰণৰ থাকে একচুৱেলি। প্ৰশ্নটো সোধোতে সম্ভৱতঃ তেওঁ মন কৰিছে যে ডক্টৰ হ'বৰ কাৰণে নিটটো ইণ্ডিয়াত ডক্টৰ হ'বৰ কাৰণে নিটটো কাইণ্ড অফ আনএভইডেবল। কিন্তু তাৰ বাহিৰে ডক্টৰ অকল মানে হেল্থ ছেক্টৰত কাম কৰা বা মেডিকেল লাইনৰ লগত জড়িত যিমান হেৰি আছে, তাতে ডক্টৰবিলাকে আচলতে চাব গ'লে খুব ডাঙৰ অংশ এটা অধিকাৰ কৰি থকা নাই। মেডিকেল
চেক্টৰটোত বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে ডক্টৰৰ লগত একেলগে কাম কৰে. They are actually like doctors, but তেওঁলোকে নীট পৰীক্ষা নিদিয়াকে সেইটো কাম কৰিব পাৰে. আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি তেনেকুৱা একচুৱেলি বহুত লাইন আছে আমি যদি চাওঁ. লাইক বায়'কেমিষ্ট আছে, বায়'কেমিষ্ট্ৰিৰ একজেক্টলি মই নাজানিম, 2 বছৰীয়া 3 বছৰীয়া BSc কোৰ্চ আছে, 3 বছৰীয়া আই গেছ. ফাৰ্মাচিষ্ট হ'ব পাৰে, ফাৰ্মাচিষ্টসকলৰ even though they're not actually doctors, but close collaboration at কাম হয়. Then there is something called toxicology. I think toxicologist সকলে ঔষধবিলাকৰ side effects বা safety of medicines এনেকুৱা বস্তুৰ বিষয়ে study কৰে. Again, মই যিবিলাক হেৰিৰ কথা কৈ আছো সেইবিলাক এনেকুৱা 2 বছৰীয়া 2 to 4 years of course আছে, BSc বা ডিপ্লোমা, লাইক ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে বি ফাৰ্মৰ কোৰ্সো আছে, নহলে বা ডিপ্লোমাৰ কোৰ্সো আছে. সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্স হ'ব পাৰে. পাৰ্সোনালি এটা ইন্টাৰেষ্টিং পালো মই হেৰি, which is food technology, like studying the benefits of health benefits of food, or what kind of or something slightly different from food technology but similar, which is a nutritionist. So এনেকুৱা ধৰণৰ লাইন সিলেক্ট কৰিব পাৰে. এনেকুৱা ধৰণৰ very interesting, very like career ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়াত সাধাৰণতে যিটো প্ৰশ্ন হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত, যে HS পাছ কৰি মেডিকেল যদি পঢ়ি মানে বায়োলজি যদি পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে মেডিকেলে দিব লাগিব, সেইটোৰ কাৰণে নীটেই পাছ কৰিব লাগিব. সো সেই পৰীক্ষাটো যদি কোনোবাই ক্লিক কৰিব নোৱাৰে বা কিবা কাৰণত ক্লিয়াৰ নহয়, তেতিয়া বিৰাটে বেছি চিন্তাত পৰে. But these are like various opportunities. There is one more exciting opportunity based I feel, forensic science. Forensic science কোর্স আছে য'ত নেকি বায়োলজি পঢ়া মানুহৰ দৰকাৰ, কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড বায়োলজি, তাতে যাব পাৰে. That will be an exciting career as well. Plus আৰু botany যদি পঢ়ে BSc বা তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইনৰ মানুহৰ কাৰণে ফটোগ্ৰাফি, ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফি এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিৰো বহুত হেৰি আছে. অফ কোৰ্স এওঁ যিটো এইম মেনশন কৰিছে ডক্টৰ হোৱাৰ, তাৰ পৰা এইটো বহুত আঁতৰি যাব ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফি বা ফৰেনচিক সায়েন্সৰ যিখিনি কেৰিয়াৰ পাৰ্সু কৰিলে সেইটো বিষয়ত. বাট ষ্টিল আই উড ফিল এইবিলাক সাবজেক্ট সাধাৰণতে আমাৰ অসমত বা ইনফেক্ট ভাৰততে অকমান কম এক্সপ্লোৰ হৈ থাকে. So that's why I thought of mentioning these careers. যে এনেকুৱা ধৰণৰ career হলে basically exciting life হ'ব, depending on কি কৰি ভাল পায়. যদি সঁচাকে অকল ডাক্তৰ হোৱাৰে মন আছে তেতিয়াহলে ফাৰ্মাচিষ্ট, ফুড টেকনলজি, টক্সিকোলজিষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ হেৰি হ'ব. কিন্তু যদি তেওঁ ডক্তৰ হ'ব খুজিছে এই ভাবি যে মেডিকেল মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত বায়োলজি পঢ়িলে ডক্টৰহে হ'ব পাৰি, বেলেগ লাইন বিলাকৰ বিষয়ে তেওঁ অৱগত নহয় কাৰণেহে ডক্টৰ হ'ম বুলি এইম ইন লাইফ লিখিছে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবো তেওঁ এইবিলাক লাইনৰ বিষয়ে ভাবি চাব পাৰে. ধন্যবাদ বিদ্যুৎ দা। সঞ্জয় শুনা পাইছে? Okay. Okay. So next প্ৰশ্নটো আছে আমাৰ কবিতা বালৈ. Is dropping 1 year to prepare for IIT JEE justified? Okay, ঋতুপৰ্ণ ধৰ মই বুজি পাইছো তুমি HS পাস কৰিছা, এপিয়াৰ কৰিছা এতিয়া নহয়. See, let's see this in perspective. 1 year out of 70 years means nothing. Okay, most of us, many people drop in Assam is very much prevalent. Even I dropped a year to prepare for medical engineering. It's both common. But point is, when you say justifies money ki, justified in the eyes of others or in the eyes of you? If it's in the eyes of others, then just forget it. Baki manu ki bhabe, that is immaterial. What you think
What you decide for yourself, that is the most material thing. If you are confident that you want to prepare, then go for it. Because see, our working life today is up to the age of 70 at least. Today, 20 years down the line, when we are old, when we become old and you are still medium aged or middle aged, that time it may be 80 years or 85 years. And if you are 20 today, 65 years of working life, 1 year is nothing. Okay, do not think about what other people think. If you feel that you should drop and you think you can justify the time 365 days, then you please go ahead and drop it. Otherwise, there's no point. But if you feel you cannot do justice with your time, so you cannot ever bring back time. Time is the only asset, the real asset that we have. So you have to spend the time judiciously. If you're confident, then you waste one, I mean, you drop 1 year, do whatever you want to do, prepare, see the world, do whatever, but you should have a plan beforehand. You should know this is how I'm going to spend. Otherwise, please don't do it. Rituparna, if you're there, if you have any other point on this, please come forward, we can discuss this. We guess Rituparna has not joined the call. So Okay, but dekhisu tak Rituparna. Oh, Rituparna Dhar. Yes, Rituparna is there. Yes. So just to interrupt, someone has messaged me privately asking is Rituparna's question related to the current dropping a year question. Oh, মই to answer কৰিছো. That is the question. Rituparna, to everyone, like, is it beneficial in the long run? See, Okay. it depends. Like I said, if you can make the best. See, I'll give you one more example. Okay, in the UK, which is supposedly the best education system that we have in the world at present, the best education system, they have more students there. They drop a year, and they do what? They explore the world. They will go work with an NGO. They will learn. They will actually broaden their horizons. Because when you're a school-going kid, you do not know much about the world. Then you suddenly join college, and then you have a lot of pressures. So there people automatically and they regularly drop a year. So the point is they have a different lookout when they drop a year. That's why I said you need to have your idea, what you want to do, and you have to stick to it. See, it's very, very easy to drop 1 month, 2 months, 3 months, and later think that, okay, in the last 3 months, I will go prepare. But you have wasted 9 months. Habits form like this. You have to be very sure about what you do. And you have to have a good willpower. You have to have a strong willpower. And nobody is born with a strong willpower. You have to work on it every day. Okay. If you're confident about it, then please go ahead. Do what you want to do. Because life is not just 5 years of education and end of the matter. Every day we learn something from the world, and the most you learn is from observation. That's why I said if you want to prepare for IIT JEE, have a plan today before you drop that year, because time is valuable. You should not regret 5 years later, oh, I wasted 1 year. At the same time, I'll caution you, do not do anything under peer pressure. Don't decide one way or the other because of peer pressure, because your friends are doing it. That is never the reason. That can never be the reason to do anything. And trust me on this. I have faced this situation. That's why I'm telling you. Thank you, Kavita. Yeah. Okay. So next question to hold Ashfaq Shakil Khan or Pura. So Ashfaq, I believe, is there in the call. So Ashfaq, BSc second year student. I want to be a researcher in mathematics. So I believe Ashfaq BSc second year in mathematics. Ashfaq, question to hold Manjil. What are the career options for mathematics students after graduation? Should one choose NITs or central universities? ধন্যবাদ অংশুমান দা। আশফাকৰ কুৱেশ্যনটোৰ দুটা পাৰ্ট আছে, চ' মই বেলেগ বেলেগকে ক'ম, মানে দুটাৰে ইমান কানেকশ্যন নাই, মানে what other opportunities, what are the career opportunities after BSc. So normally
নৰ্মেলি আমাৰ ধাৰণাটো এনেকুৱা যে BSc কৰাৰ পাছত MSc কৰিব লাগিব মেথমেটিক্সত, তাৰপিছত PhD, তাৰপিছত MPhil বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা এটা আছে। আৰু আগতে এনেকুৱা কথা আছিলে যে অংক পঢ়া মানে মাষ্টৰে হ'ব লাগিব, কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা নাই, মানে চিন্তাটো কৰা উচিতো নহয়। নৰ্মেল লাইনটোতো আছে যে তুমি BSc মেথমেটিক্স কৰাৰ পাছত MSc মেথমেটিক্স কৰিলা, কৰি পেলাই তুমি টিচিং কৰিব পাৰা বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লগা চাকৰিবিলাক তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰা, সেইটো আছেই। কিন্তু তাৰ লগতে বহুত বেলেগ বেলেগ কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটি আছে স্পেচিফিকেলি মানে মেথমেটিক্স গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে। কিন্তু ইয়াতে কিছুমান কি কয় এইটো কেভিয়াট বুলি কয়, কিছুমান কেভিয়াট থাকে, সেইখিনিও মই কৈ যাম। চ' প্ৰথম অপৰচুনিটি আছে যে মেথমেটিক্স পঢ়ি BSc মেথমেটিক্স পঢ়ি লাইনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি ইজিলি, যেনেকে বেলেগ ছাবজেক্ট পঢ়ি পেলাই তুমি MBA কৰিব পাৰা, সেইটো মেথমেটিক্স পঢ়িও কৰিব পাৰা। কিন্তু মেথমেটিক্স পঢ়ি পেলাই তুমি আৰু ধৰা ষ্টেটিষ্টিক্স কৰিব পাৰা, যোনটো বেলেগ ছাবজেক্ট পঢ়ি পেলাই তুমি কৰিব নোৱাৰিলাহেঁতেন। ষ্টেটিষ্টিক্স পঢ়িব পাৰা বা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ পঢ়িব পাৰা, সেইখিনি আছেই। চ' সেইখিনিৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ ডিৰেকশ্যনটো অলপ বেলেগ হৈ যাব যদি তুমি শ্বিফ্ট কৰা। কিন্তু মেথমেটিক্সতে থাকি পেলাই তুমি BSc পাছত তুমি একচুৱেল চায়েন্সেছ বুলি এটা হেৰি আছে, কেৰিয়াৰ মানে প্ৰফেশ্যন এটা আছে একচুৱেল চায়েন্সেছ। চ' একচুৱেল চায়েন্সেছ ইণ্ডিয়াত আছে, ইনষ্টিটিউট অফ একচুৱেল চায়েন্সেছে কোৰ্চ এটা দিয়ে, তাতে পৰীক্ষা দি পেলাই তুমি পাছ কৰিলে তুমি চাৰ্টিফিকেট এখন পোৱা, আৰু প্ৰফেশ্যনেলি একচুৱেৰী বুলি কয়, একচুৱেৰী হ'ব পাৰে। চ' একচুৱেৰীবিলাকৰ কাম কি? একচুৱেৰীবিলাকৰ কাম হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী বা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকত তেওঁলোক থাকে একচুৱেৰী। তেওঁলোকৰ ধৰা একদম মানে ইজি এক্সাম্পলটো হৈছে যে ক'ৰবাত যদি জুই লাগে, জুই লগাৰ পাছত নেক্সট ডে যেতিয়া নিউজ পেপাৰত ওলায় জুই লগাৰ খবৰটো, তেতিয়া সেইটোৰ লগতে এইটোও কয় যে ইমান টকাৰ হানি হ'ল, যে বোলে 20 লাখ টকাৰ হানি হ'ল বা 30 লাখ টকাৰ হানি হ'ল। সেইটো এদিনতে তেওঁলোকে কেনেকে উলিয়াই দিলে যে 20 লাখ টকা ডেমেজ হৈছে বা 30 লাখ টকাৰ ডেমেজ হ'ল? সেই কামটো একচুৱেৰীবিলাকে কৰে। চ' একচুৱেৰীবিলাকে ৰিস্ক চাই, ৰিস্ক এনালাইচিছ কৰে, তাৰপিছত তোমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবিলাকৰ লগত কাম কৰে, যে ইঞ্চুৰেঞ্চটো কিমান দিব লাগে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক সেই একচুৱেৰীয়ে কৰে। আৰু একচুৱেৰী বা একচুৱেল চায়েন্সেছ কৰিবলৈ হ'লে মেথমেটিক্স বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিলে বহুত ইজি হয়, ইন দ্য চেন্স যে মানে প্ৰবেবিলিটি জানিব লাগে, ষ্টেটিষ্টিক্স জানিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে। সেইটো এটা ডিৰেকশ্যন। চ' 2 নম্বৰ ডিৰেকশ্যনটো হৈছে তুমি ফাইনেন্সলৈ যাব পাৰা। চ' ফাইনেন্স মানে নৰ্মেলি আমাক যোনটো MBAত বা ইকনমিক্সত ফাইনেন্স পঢ়ায় সেইটো নহয়। চ' ফাইনেন্স ইন দ্য চেন্স যে ষ্টক মাৰ্কেট ষ্টাডি কৰি পেলাই ষ্টক মাৰ্কেটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিৰেকশ্যন ল'ব, হাউ উইল ইট ৰাইজ, হাউ উইল ইট ফল, অৰ হুইচ কোম্পানীজ আৰ গোয়িং টু বিকাম মোৰ প্ৰমিনেণ্ট ইন দ্য নেক্সট ফিউ ডেজ। চ' এইবিলাক ধৰণৰ কিছুমান স্পেচিফিক বস্তু কিছুমান ষ্টাডি কৰিব পাৰে। এণ্ড মানে কেনেকুৱা হয়, তোমাৰ ধৰা ফাইনেন্স ফাৰ্ম কিছুমান থাকে যোনবিলাকে সেই স্পেচিফিকেলি মেথমেটিক্স গ্ৰেজুৱেট বিচাৰে, যোনে এইবিলাক বস্তু ষ্টাডি কৰি পেলাই তেওঁলোকক প্ৰেডিকশ্যন দিব পাৰে। চ' সেইটো কেৰিয়াৰ অপশ্যন ইমান বুমিং নহয় ইণ্ডিয়াত। কিন্তু এতিয়া মই UKত থাকোঁ, UKত তোমাৰ মেথমেটিক্স গ্ৰেজুৱেটবিলাকৰ টপ মানে ওৱান অফ দ্য টপ চইচেছ ইজ টু গ' ইন টু ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰত যোৱা। চ' ফৰ ইনষ্টেঞ্চ মানে লণ্ডন এটা ফাইনেন্সিয়েল হাব হয়। চ' লণ্ডনত তোমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী, যিকোনো ডাঙৰ বেংকৰ কথাই কোৱা বা যিকোনো ডাঙৰ ভেঞ্চাৰ কেপিটেলিষ্ট ফাৰ্মেই হওক, চ' সকলোৱে বিচাৰে যে মেথমেটিক্স গ্ৰেজুৱেট তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেডিকশ্যনছ কৰে। সেইটো এটা এছপেক্ট। থাৰ্ড এছপেক্টটো হ'ব পাৰে, মানে এইবিলাক নন ট্ৰেডিশ্যনেল কেৰিয়াৰ অপশ্যনছৰ কথা কৈ আছোঁ মই। থাৰ্ড এছপেক্টটো হ'ব পাৰে তুমি ছফ্টৱেৰ কোম্পানীত কাম কৰিব পাৰা। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মোৰ বন্ধু এজনে, তেওঁ এডবিত নয়ডাৰ অফিচত এডবিত 2 বছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছিলে BSc কৰি থাকোঁতে। চ' মই তাক সুধিলোঁ যে তুমি কি কৰা, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি কাম কৰা? চ' তুমি BScত তোমালোকৰ ধৰা ছাবজেক্ট আছে টপ'লজি বা এবষ্ট্ৰেক্ট এলজেব্ৰা, এইবিলাক ছাবজেক্ট পঢ়োৱা হয়, যিবোৰৰ ৰিয়েল লাইফ এপ্লিকেশ্যনৰ কথা একো কোৱা নহয়, কিন্তু থিয়ৰিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো থাকিলেও তুমি সেই ছাবজেক্টবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। এতিয়া এডবিৰ মানে ওৱান অফ দ্য মেইন প্ৰডাক্টছ হৈছে ফটোশ্বপ বা তোমাৰ ষ্টুডিঅ' যোনবিলাক এডিটিং ছফ্টৱেৰ হয়। চ' এডবিৰ ওৱান অফ দ্য মেইন মানে ফ্লেগশ্বিপ প্ৰডাক্টছ সেইটো। চ' সেই প্ৰডাক্টটোত মানে কেনেকে তোমাৰ এটা লাইন তুমি কাৰ্ভ এটা যেতিয়া ড্ৰ কৰা স্ক্ৰীনত, তেতিয়াহ'লে সেই কাৰ্ভটো মানে একজেক্টলি সেই কাৰ্ভটো কোনটো শ্বেপ ল'ব, সেই শ্বেপটো জানিবলৈ হ'লে বেকগ্ৰাউণ্ডত বহুত মেথমেটিক্স ইউজ হৈ আছে। চ' ইমেজ প্ৰচেচিঙৰ পৰা টপ'লজিকেল শ্বেপছৰ পৰা বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ মেথমেটিক্স ইউজ হৈ থাকে।
আৰু যেতিয়া নতুন সফটৱেৰ আপগ্ৰেড হয় এটা ভাৰ্জনৰ পৰা নেক্সট ভাৰ্জন যেতিয়া আপগ্ৰেড হয় তেতিয়া সেই গোটেই মানে নতুন ফিচাৰ দিয়াৰ লগে লগে গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেক কৰিব লাগে আৰু এইবিলাক চেকিং হয় তোমাৰ আজিকালি বহুতখিনি অট'মেটেড হৈ গৈছে কম্পিউটাৰত তুমি কোড বনাই পেলাই তুমি কৰিব পাৰা বাট ষ্টিল দেৰ ইজ মানে স্কোপ ফৰ হিউমেন ইণ্টাৰভেনশ্যন চ' তোমাৰ হিউমেন এক্সপাৰ্টিজ লাগে যে এইটো চেঞ্জ কৰিলে কম্পিউটাৰটোৱে কি ধৰণৰ আউটপুট দিব বা এই শ্বেপটো বনাবলৈ হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু মেক দ্য কম্পিউটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে আই এম লুকিং ফৰ দিছ শ্বেপ ন সেইবিলাক বস্তু ইউজুৱেলি তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনছ বা টপলজি ইউজ কৰি পেলাই কৰা হয় চ' ডেট ইজ এনাডাৰ মানে অপশ্যন টু গ' ইন টু লাইক ছফ্টৱেৰ চাইড বাট এই গোটেইখিনি মানে ইয়াৰে এটা মানে হেৰি আছে লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু এইবিলাক নন ট্ৰেডিশ্যনেল কেৰিয়াৰ অপশ্যন আৰু যিহেতু ইণ্ডিয়াত এইবিলাকৰ ইমান মানে কি কয় বুম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে চ' সেইটো চাই পেলাই তুমি মানে নিজৰ কেৰিয়াৰটো প্লেন কৰিব লাগিব তুমি ফাৰ্ষ্টতে চাব লাগিব যে এইবিলাক অপৰচুনিটি তোমাৰ আছে নাই বিফৰ লুকিং ইন টু দ'জ অপৰচুনিটি ইউ হেভ টু বি ইণ্টাৰেষ্টেড যে তুমি এইবিলাক কৰাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে নাই তোমাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে তুমি চাব লাগিব যে ইণ্ডিয়াত বা তোমাৰ যদি মানে য'তে থাকা আৰু তুমি জিউত পঢ়ি আছা চ' দিল্লীত অফক'ৰ্চ আছে চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি সেইবিলাক এছপেক্ট চাব লাগিব চাই পেলাই তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তুমি মুভ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বেলেগলৈ ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে বা নতুন কিবা এটা বস্তু শিকিবলগীয়া হ'ব পাৰে চ' ইউ হেভ টু বি অপেন এবাউট অল অফ দিজ এছপেক্টছ আৰু তোমাৰ কম্পিউটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মানে ছফ্টৱেৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এতিয়া you name any random thing মানে any random aspect of it and there will be always need for mathematicians for example video gaming industry to মানে entirely dependent to make the graphics entirely dependent on algorithms which are generated by differential equations in the background so তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এছপেক্ট আছে কিন্তু ইউ হেভ টু ৰিয়েলি লুক মানে যে তুমি য'ত আছা তাত সেইবিলাক অপৰচুনিটি আছে নে নাই এইবিলাক কিছুমান নন ট্ৰেডিশ্যনেল মানে কেৰিয়াৰ অপশ্যনছ আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল কেৰিয়াৰ অপশ্যনত হ'ব যে BSc পঢ়াৰ পাছত অলৰেডি BSc লেভেলৰ যোনখিনি চাকৰি ওলায় মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন BSc বুলি কোৱা হয় সেই চাকৰিবিলাকতো অপেন আছেই যিকোনো ফিল্ডৰ কাৰণে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামবিলাক যিকোনো গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে অপেন বা নৰ্মেল PSU বিলাকৰ যোনবিলাক চাকৰি সেইবিলাক যিকোনো গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে অপেন লগতে কিছুমান PSU আছে যেনেকে ধৰা বা কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যেনেকে DRDO ইছৰো BARC ভাবা এটমিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ বা ONGC এইবিলাকতো মেথমেটিক্স গ্ৰেজুৱেট বিচাৰে বাট নট মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট যিমান বিচাৰে বা ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰি গ্ৰেজুৱেট যিমান বিচাৰে সিমান নিবিচাৰে মেথমেটিক্স গ্ৰেজুৱেট 3 বছৰৰ মূৰত মেবি 4টা-5টা পোষ্ট ওলাব পাৰে চ' সেইবিলাকো তুমি চাই থাকিব পাৰা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এক্সপাৰ্টিজ বিচাৰি পেলাই সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীয়ে বিচাৰে ফৰ এক্সাম্পল DRDO এতিয়া ক্ৰিপ্টো এনালাইচিছ কৰা মানুহ বিচাৰিব বা গ্ৰাফ থিয়ৰী কৰা মানুহ বিচাৰিব DRDO ইছৰোই কিন্তু এপ্লাইড ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনছ কৰা মানুহ বিচাৰিব বা ফ্লুইড ডাইনামিক্স কৰা মানুহ বিচাৰিব চ' চবৰে নিডবিলাক বেলেগ বেলেগ চ' সেই তেনেকে তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট মতে কোনটো নিড ছেটিছফাই কৰা তুমি সেইটো চাব লাগে আৰু নৰ্মেলি যেনেকে ৰিচাৰ্চৰ অপশ্যনটো আছে BSc পাছত MSc কৰি MPhil বা PhD কৰি পেলাই কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ হ'ব পাৰা বা MPhil PhD নকৰি B.Ed বা M.Ed কৰি পেলাই হাই ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰ হ'ব পাৰা সেইবিলাক অপৰচুনিটি আছে চ' এতিয়া এইটো মানে বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ অপৰচুনিটি আছে মই জাষ্ট কেইটামান কৈ দিছো আৰু বহুত আছে মানে তুমি নিজেও চাব পাৰা এতিয়া ধৰা COVID-19ৰ লগত খাপ খোৱাকে এপিডেমিঅলজিষ্ট বিলাক মানে বহুত বিচৰা হৈছে সব মানুহকে এজন মানুহ লগা হৈছে যোনে মানে ডিজিজ প্ৰেভেলেন্স বা ডিজিজ স্প্ৰেড কেনেকে সেইটো বুজাব পাৰে চ' এই কামটো বায়'লজিষ্ট বিলাকে নকৰে এই কামটো ষ্টেটিষ্টিচিয়ান আৰু মেথমেটিচিয়ান বিলাকে কৰে উইথ দ্য হেল্প অফ মানে ডাটা চাইণ্টিষ্ট আৰু কম্পিউটাৰ চাইণ্টিষ্ট চ' মডেলিংটো বায়'লজিষ্ট বিলাকে নকৰে মডেলিং কৰা মানুহবিলাক বেলেগ ন' ডাউট বায়'লজিষ্ট বিলাকৰো এক্সপাৰ্টিজ থাকিব পাৰে কিছুমানৰ যোনে মডেলিং কৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান আছে এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছিলে যে NIT বিলাকত যাব লাগে নে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকত যাব লাগে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো তুমি বিচাৰি পোৱাৰ পাছতহে তুমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই দিব পাৰিম বা নিজে দিব পাৰিম চ' তুমি চাব লাগিব যে তুমি কি কৰিব বিচাৰিছা সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তুমি NITত যোৱা চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত যোৱা নে বেলেগ ক'ৰবাত যোৱা যদি তুমি ৰিচাৰ্চ কৰিব বিচাৰিছা ইভেঞ্চুৱেলি গৈ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ মাইণ্ডত এটা টপিক থাকিব সেই টপিকটো তুমি চাব লাগিব যে কোনটো ইনষ্টিটিউটত ভালকে কৰে বা কোনখন ইনষ্টিটিউটত ভাল গ্ৰুপ এটা আছে 4-5জন মানুহে একেটা বস্তুৱে কৰে চ' তেনেকে চাই পেলাই তুমি ডিচাইড কৰিব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত মেবি NIT ভাল কিছুমান ক্ষেত্ৰত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ভাল বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত দুইখনেই ভাল নহ'বও পাৰে আৰু তুমি যদি এপ্লাইড মানে ফিল্ডত যাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে
মেবি ইট ইজ লাইক স্লাইটলি এজ থাকিব NIT বিলাকত, কাৰণ তেতিয়া তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট বিলাকৰ লগত কথা পাতিব পাৰা, বা মষ্টলি মানে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাটো হ'ব এপ্লাইড বেছিকে কৰা, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা হ'ব। কিন্তু চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকত মষ্টলি মানে যোনবিলাক পুৰণা চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেইবিলাকত মেথমেটিক্স পঢ়া মানে পিয়ৰ মেথমেটিক্সক বেছি মানে গুৰুত্ব দিয়া হয়। নতুন নতুন ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকত কমপ্লিটলি বেলেগ। চ' এই প্ৰথম প্ৰশ্নটো উত্তৰ নোহোৱাকে মানে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো ক'বলৈ দিগদাৰ। চ' বাট মানে টপিক ৱাইজ মানে বেলেগ বেলেগ হ'ব। আৰু তুমি যদি বোলে ফাজি মেথমেটিক্স বুলি এটা ব্ৰাঞ্চ আছে, য'ত মানে তোমাৰ কিছুমান ৰিয়েল ডে টু ডে চিনেৰিঅ' কিছুমান ষ্টাডি কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল দিল্লীত চাগে দেখিছা, তোমাৰ ধৰা 4-ৱে ক্ৰচিং যেতিয়া হয় ন, ৰোড 4-ৱে ক্ৰচিং হ'লে ট্ৰেফিক চিগনেল বিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগে। তাত কেনেকে ডিচাইড কৰে যে কেতিয়া ট্ৰেফিক চিগনেলটো চেঞ্জ কৰিব, কোনটো অপটিমাম ৱে টু চেঞ্জ দ্য ট্ৰেফিক চিগনেল ন? এইবিলাক ষ্টাডি তোমাৰ এইটো অপটিমাইজেশ্যন প্ৰব্লেম হ'ব। চ' এইবিলাক তোমাৰ বেলেগ বেলেগ ৱেত ষ্টাডি কৰিব পাৰি। এটা ৱে আছে ফাজি মেথমেটিক্স বুলি কয়। চ' ফাজি মেথমেটিক্স বা ফাজি লজিক ইজ মানে ভেৰি ইউজফুল ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স nowadays. And most of the NITs, they work in some sort of fuzzy mathematics. So if you are interested in that, probably you can go to some NIT. তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই তুমি বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউট চাব লাগিব, চাই পেলাই তুমি চুজ কৰিব লাগিব। Thank you, Manjil. ডিটেইলত বুজাই দিয়াৰ কাৰণে। I hope Ashfaqe answers response to পাইছে। Ashfaq, যদি কিবা question আছে, please feel free to ask a question in our website. So next question to হল বিদ্যুতৰ কাৰণে। এইটো question সুধিছে হাবিবা আখতাৰে। Habiba Akhtar currently BSc Honors in Botany and she wants to become a good teacher. Now question to whole, what are the scopes of MSc in Botany? Wait. Okay, thank you, Anshuman. Call to nai budhana hone Habiba. Nai Habiba call to nai. Okay, anyways, I will. So yeah, aim to hold bhal teacher hua, and sorry, bhal teacher hua, and then she's asking what are the scopes, right? What is the scope of MSc in Botany? Okay, so again মই অকমান কুৱেশ্যনটো তেওঁ যেহেতু নাই নিজৰ মতে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব লাগিব। তেওঁ কৈছে যে টিচাৰ হোৱা আৰু তেওঁ সুধিছে what are the scopes. So yeah, again I will mention different scopes, but সেই স্কোপ বিলাক সম্ভৱতঃ গোটেইবিলাক টিচাৰৰ লগত মেচ নকৰিবও পাৰে। আৰু দ্বিতীয়তে টিচাৰ বুলি কওঁতে তেওঁ থাকিলে সুবিধা হ'ল হয় কোনটো লেভেলৰ টিচাৰ হোৱাৰ কথাটো তেওঁ বুজাব খুজিছে। তেওঁ যিহেতু BSc কৰি আছে বুলি কৈছা, কৰি আছে, গতিকে মানে MSc কৰি থকা হলে মই ধৰি ললো হয় যে তেওঁ কলেজৰ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ লেকচাৰ হোৱা বা টিচাৰ হোৱাৰ কথা কৈছে। কিন্তু যিহেতু তেওঁ BSc লেভেলতে প্ৰশ্নটো সুধিছে, গতিকে তেওঁৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ মনো থাকিবও পাৰে, হাইস্কুলতো পঢ়াবৰ মন থাকিবও পাৰে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিত মানে টিচাৰ হোৱাৰ হাইস্কুল বা স্কুলত আজিকালি যিটো টেট পৰীক্ষা আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ টেট পৰীক্ষাৰ থ্ৰু দি যাব পাৰে, নহলে বা যিটো ক্লাছিকেল মঞ্জিলে অলপ আগতে মেনশ্যন কৰিলে B.Ed কৰি তেনেকুৱা সেইটো হাইস্কুল বা স্কুল প্ৰাইমেৰী স্কুল লেভেলৰ টিচিঙৰ কাৰণে সেইটো হ'ব। আৰু যদি তেওঁ কলেজত বা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলৰ টিচাৰৰ কথা তেখেতৰ মনত ৰাখি প্ৰশ্নটো সুধিছে, তেতিয়াহ'লেতো obvious is to do MPhil or PhD. আজিকালি PhD মানে যিহেতু খুবেই বেছি কম্পিটিটিভ যুগ, গতিকে MPhilতকে PhD কৰাটো বেছি হেৰি। প্লাছ যিটো নেট পৰীক্ষা আছে ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজৰ লেকচাৰ হ'বৰ কাৰণে, নেট পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰাটো দৰকাৰী হ'ব লাইফ চায়েন্সত, তেওঁৰ যিহেতু ছাবজেক্টটো বটনী। আৰু তাৰ উপৰি সেইটো হ'ল তেওঁ যিটো মেনশ্যন কৰিছে টিচাৰ হোৱাৰ কথাটো, সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি। কিন্তু আদাৰৱাইজ যদি মই প্ৰশ্নটো এনেকে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰোঁ যে what are the scopes of MSc in Botany, তেতিয়াহ'লে স্কোপ টিচাৰ হোৱাৰ উপৰিও বহুত বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, যিটো মে বি
আজিৰ সেশনটোত বহুতবাৰ এই কথাটো ওলাইছে, কবিতাৰ কথাৰ পৰা ওলাইছে, মঞ্জিলৰ কথাৰ পৰা ওলাইছে যে সাবজেক্টস আর ইন্টাৰডিসিপ্লিনাৰী আৰু বটনীৰ মানুহ এজনে বিভিন্ন লাইক লাইফ চবতে আছে, য'ত য'ত লাইফ আছে ত'ত ত'ত লাইফ সায়েন্সৰ ট্ৰেইনড মানুহ এজনৰ কাম থাকিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টত কোনো চাকৰি দ্বাৰা কৰিব পাৰে, নতুবা তেওঁ NGO বিলাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাম কৰে, NGO বিলাকত কাম কৰিব পাৰে। আৰু PSCৰ পাছত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছতো ইণ্ডিয়াত যিকোনো ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জবো কৰিব পাৰে। ইনফেক্ট মানে জাষ্ট টু শ্ব' হাউ ডাইভাৰ্ছ দ্য স্কোপছ আৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কোপ আছে বেচিকেলি। ৰিচাৰ্চ ইজ এনাদাৰ এক্সাইটিং path to take. মঞ্জিলে কৈছিলে DRDO, ইছৰো এইবিলাক ঠাইত বায়'লজি মানুহ লাগিব পাৰে। ইনফেক্ট মই যিটো ছাবজেক্টত কাম কৰোঁ ক্লাইমেট চায়েন্স, তাতে বায়'লজিৰ মানুহ লাগিব পাৰে। চ' there are infinite opportunities are infinite basically, but depend কৰিব যে তেওঁ কি কৰি ভাল পায়। যদি এগেইন মই মানে প্ৰশ্নটো সোধোতে মই যিহেতু নিজৰ মতে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে কৈছো যে যদি তেওঁৰ এইমটো খুবেই বেছি হেৰি, যে মানে তেওঁ খুবেই বেছি ইচ্ছা কৰে টিচাৰ হ'বলৈ, তেতিয়াহ'লে পাথটো অলমোষ্ট ৱেল ডিফাইন, যে যিটো পৰ্যায়ৰ টিচাৰ হ'ব বিচাৰে স্কুল লেভেলৰ হ'লে টেট বা BEd এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামৰ থ্ৰু দি যাব লাগিব, আৰু যদি কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলৰ হয় তেতিয়াহ'লে নেট, PhD এনেকুৱা। বাট ইটছ নট মানে কোনটো অপশ্যন এক্সপ্ল'ৰ কৰিব সেইটো তেওঁ ভাল পোৱাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। প্লাছ তেওঁ এইটো হেৰি কৰিব লাগে যে তেওঁ কি তেওঁৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা টিচাৰ হ'বলৈ গ'লে অপৰচুনিটিজ বিলাক অসমৰ ভিতৰত থাকিয়ে ইমান নাই, অসমত ইমান বহুত কেইখন ইউনিভাৰ্চিটি নাই, কিন্তু বাকী ছাবজেক্ট বিলাক যদি তেওঁ সিমানখিনি ফ্লেক্সিবিলিটি আছে যে বেলেগ বেলেগ লাইনতো তেওঁ কেৰিয়াৰটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে, দেন অপৰচুনিটিজ বা স্কোপছ ডেফিনেটলি বহুত বেছি ইনক্ৰিজ কৰি যায়। চ' সিমানেই। থেংক ইউ। Thank you, Bidyut. Next question to hold Kavita Bar Karone. Question to Khudise Hirok Jyoti Adhikariye. Now HS passed. Our aim in life. Currently Hirok alop confused. Ki koribo lage. So Hirok question to hold. I can't make a decision. What should I do next? So HS passed and Hirak, tumi bahut tan question hodisa. Most of us do not know how to make a decision, and there is no sure shot formula how to make a decision. But I'll give you some pointers probably which will help you to make a decision. First is always work on your strengths. Okay. If I sit here and if I tell you this is your strength, that is not the point. Point is tumak janibo lagibo tumar strength ki. Never work on your weaknesses. Never decide a career based on your weaknesses. More to weaknesses. I will make them my strengths and then I will go forward. No. Today, what is your strength? If you like public speaking, if you like social talking, if you're very social, if you like talking to people, then you have to find out, okay, what are the career options given my strengths? You will have to find out. Say, suppose you like public speaking. So what are the career options that you may have? Then you find out, okay, 5 career options. What other strengths do I have? Do I like reading? Do I like writing? Am I good with people? Do I have money skills? Am I smart? Am I street smart or am I smart? That you will have to find out. And then you shortlist. Okay. Tarpisa tumi ki koribo lagibo? See, তুমি য'ত থাকা now, if I tell you that তুমি NASA যোৱা, তাত তুমি education কৰা, তুমি US যোৱা, that is not the point. Point is we are from a background. We should also be mindful of how much time we can spend, how much money we can spend, and what is my background to take me forward. Whether my background will propel me forward or backward. That is very, very important.
if suppose I want to be a doctor, but I could not complete like in the first year, can I ask my family to pay 50 lakh rupees capitation fee and go for a course? Probably I cannot. Even if I do, will I be happy? That's the first question. But suppose I'm happy, will my family will be able to afford it? So you need to be very sure about what you take up. Okay, I'm not trying to discourage you, but when people take a decision, people have to be mindful of what they want to do first. You will have to first figure out what is your strength. Tarpisot, what are the things that are open to you? Okay, after you find out what is open for you, you go in and then you see, okay, this is what I have. Now I have to maximize this. Ki korum, what should I do to maximize what I have? You are very lucky actually. We are very lucky. These are very good times where everything is available online. Our internet cost is the lowest in India amongst the world. Okay, Wait, I will never say that it is very very cheap, but I'm saying it's cheaper than most of the world. So use your internet. There are a lot of resources available online. Check out courses, update yourself. I think at the beginning of the talk also, all three of us spoke that these these times require that we constantly update ourselves, constantly learn new things, and then we will have more takers, not just as job holders but also as entrepreneurs. If you want to do your own business, if you know much more about your business than other people do, then you will have more clients than other people. Okay, so these are the few pointers which I can give you at this point of time. আচ্ছা আমার হীরা কাছে নাকি আমার কলাত ইয়াত? নাই হিৰক নাই ইয়াতে। Okay, okay. Okay, so thank you Kavitaba. So এইটো আৰু follow, তোমাৰ question আছে? Okay, tell me. yeah, go ahead. No, I said if you think there should be more clarification, you can go ahead and ask on his behalf. Yeah, I mean আৰু যদি কাবাৰ আৰু question clarify কৰিবলৈ আছে পিছতো যদি আহে আমাৰ website contact কৰিব পাৰে। আৰু এটা follow up question হয় আশফাকৰ পৰা। আশফাকৰ question টো হ'ল what is the procedure for applying for foreign universities after BSc? Manjira Bhan. এইটো মানে এতিয়া আকৌ অলপ ক'বলৈ দিগদাৰ কাৰণ ফৰেন মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত সব বস্তু ফৰেনেই হৈ যায়। সো কান্ট্ৰি স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব। ইউএছৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব, ইউকেৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব। এতিয়া মই গোটেইখিনি কোৱাতকে মই আশফাকক মই কম যে মানে মোৰ ৱেবছাইট এটা আছে, ৱেবছাইটত মই মেক্সিমাম ডিটেইলছ মোৰ দিয়াই আছে। So I'll just share the link of the website for everyone and then they can just look it up there. Otherwise if he has some like Ashfaqor jodi kiba specific country information lage tetia hole moi koi dibo paru jodi hi koi diye mok। ধন্যবাদ সকলোকে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজক। মঞ্জিল ছাৰৰ লগত মোৰ আগতে অলপ কথা হৈছিলে চাগে। মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাষত থাকো আৰু মোৰ প্ৰশ্নটো এইটোৱে যে মোৰ মানে বেছিক হ'ল মই মানে অলপ পিয়ৰ মেথমেটিক্সত অলপ ইণ্টাৰেষ্ট হৈ আছে লাহে লাহেকে। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত মই ইমান ভাল পোৱা নাছিলো, কিন্তু ছেকেণ্ড ইয়াৰত যেতিয়া আহিলো অলপ ৰিয়েল এনালাইচিছ পাৰ্ট আৰু অলপ কম ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এইকেইটাত অলপ মানে ভাল লাগি আছে। তো মোৰ এইটোৱে প্ৰশ্ন যে মানে ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্টস কি পিয়ৰ মেথমেটিক্সত, আইদাৰ ইন ইণ্ডিয়া অৰ এনিৱেৰ এলছ? Like what's the approach, what's the next step? Okay, so maybe I'll just মানে মই approach to কথা অলপ কৈ দিছো। So মই already এটা link share কৰিছো in the chat, so you can look there to get like specific information for how to apply. So approach will work not only for mathematics but it will work for any other subject that you take, okay? So approach to হ'ব যে এনেকুৱা মানে তুমি যদি বাহিৰত PhD কৰিবলৈ যাব বিচাৰিছা তেতিয়া হলে তুমি at least মানে suppose you want to join from next year August, right? Or September when it starts. So next year 2021, if you want to start from 2021 August, then you should start to think about it from 2020 January. মানে এই বছৰ জানুৱাৰীৰ পৰা তুমি অহা বছৰ আগষ্টৰ কাৰণে এডমিশন লোৱাৰ কাৰণে তুমি চিন্তা কৰিব লাগিব আগতে।
আৰু তুমি সেই চিন্তাটো কেনেকৈ কৰিবা তুমি ক'লা যে তোমাৰ কিছুমান টপিক তুমি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় so তেনেকৈ বেলেগ সাবজেক্টৰ কাৰণেও একে সেম প্ৰচিডিউৰ so you are interested in some particular topic right তেতিয়াহ'লে তুমি সেই টপিক বিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈ আছে ন এতিয়া অলৰেডি PhD কাৰণে তুমি যদি যাব বিচাৰা বা MSc কাৰণে যাব বিচাৰা what are the important type of work that is being done in those areas no? So হেতু জানিবলৈ তুমি কেনেকৈ চাব পাৰা so you take like আজিকালি তো ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিংছ বিলাক ওলাই যায় এটো মানে এটা প্ৰচিডিউৰ মই কৈছো there may be other ways to do this and there may be some easier ways also but মোৰ এপ্ৰোচ to এটো হ'ব যে মই ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিং এটা উলিয়ালো and I'll মানে filter কৰিব পাৰি যে এই কান্ট্ৰি ৰেংকিং বা বেলেগ কান্ট্ৰি so তোমাৰ কান্ট্ৰি স্পেসিফিক তুমি ফিল্টাৰ কৰিলা কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ সেই কান্ট্ৰিখনৰ লিষ্ট এখন ওলালে ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকৰ so you go to each university each department of that university and you check no যে তোমাৰ এৰিয়াত কাম হৈ আছে নাই যদি তোমাৰ এৰিয়াত কাম হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে তুমি পেপাৰ বিলাক তুমি আজিকালি ফ্ৰীলি ডাউনলোড কৰিব পাৰি ম্যাক্সিমাম মানে ফৰ ম্যাথমেটিক্স not for everyone for mathematics most of the people they just upload their work research work in their website you can just download that work and then just read the introduction section and you'll get some idea if you are interested or not and then you do this exercise for all of the universities in that list etu korile tumi eta idea paba je which universities are doing work in your area first second you will get the idea that which people are actually doing the work no etia tumar manhu bilak it's a collaborative science nowadays every scientific domain is now very collaborative so tumi he university khonor jodi kam soa tetia hole no doubt tumi collaborations dekhiba je he university professor beleg 10 খন university professor লগত কাম কৰি আছে and then you get the idea that these places are also doing same type of work so you go to those places and you check so that is the way you filter some of the names of the universities right and after that you have to prepare yourself no tetia tumi next phase to ahibo je you have a list of possible universities that you want to go to the next thing to do is that admission page thakibo sobore so admission page joa sob university eta admission page thakibo so admission page to jaba goi pla you read everything no gote details tumi porha ki lagibo kisumanor mane most of the universities or admission package to eta mane ekai type ore hoy ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট লাগিব এখন এছে লাগে ষ্টেটমেন্ট অফ পাৰপাস বুলি কয় আৰু তোমাৰ ৰেকমেন্ডেশন লেটাৰছ লাগিব 2-3খন মান সবৰে অলমোস্ট হেকিটা কনস্ট্যান্ট থাকে বাকি কিছুমান ইউনিভাৰ্সিটি বেলেগ কিছুমান হেৰি থাকিব পাৰে এক্সট্ৰা মানে এক্সট্ৰা ৰিকুৱাৰমেন্ট থাকিব পাৰে আৰু কিছুমান পৰীক্ষা দিব লাগে ন এক্সামস কিছুমান দিব লাগে হেবিলাকো লিখা থাকিব ইউনিভাৰ্সিটি পেজত যে ইউ হেভ টু গিভ দিস এক্সাম সো ওয়ান্স ইউ গেট দা আইডিয়া দ্যাট এইকিটা এক্সাম দিব লাগিব সো তেতিয়া তুমি সেই এক্সাম বিলাক ক'ত দিব পাৰি কেতিয়া দিব পাৰি সিলেবাসটো কেনেকুৱা হয় প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ টেকনিক বিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে হেবিলাক তুমি চাব লাগিব so it is step by step no you first select where you want to go then you first make a list of the possible universities then you look at all those universities and what test scores they want US is মানে US ত maximum GRE আৰু TOEFL বিচাৰে কিছুমান ইউনিভাৰ্সিটিয়ে দুটা GRE বিচাৰে এটা সাবজেক্ট GRE বুলি কয় আৰু এটা জেনাৰেল GRE বুলি কয় so সব ইউনিভাৰ্সিটি নিবিচাৰে so you have to look মানে যে কোনখন ইউনিভাৰ্সিটি কি বিচাৰিছে UK ৰ কাৰণে বেলেগ হৈ যাব যে UK ত তোমাৰ IELTS বুলি এটা এক্সাম আছে হেতু বিচাৰে so it really depends on মানে country to country বেলেগ but general procedure to etu hobo lage je first look at the country then the universities then the groups and then you identify a few people and then you look at the admission procedure and then you really work how to mane admission procedure ji lage hekini tomar ta ase na nai aru jodi nai tetia hole ki koriba tumi next phase ot hebilak important so that's mane the way to go forward aru tumi jehetu BSc ta asa tetia hole you have ample time you can start from now or you can start from 1 year later and then you just keep on doing no আজিকালি সব ইন্টারনেটত পাই যোৱা আৰু তুমি যদি আগৰ ষ্টুডেন্ট চিনি পোৱা যোনে বাহিৰত পঢ়িব গৈছে বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্সিটি খনত পঢ়িব গৈছে then you talk to them কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে বা how easy or how difficult it is to get there something like that no? but the most important thing not only for you but for any other subject is that fundamental zone bilak subject thakibo topic thakibo for example maths or fundamental topic hobo algebra real analysis complex analysis topology egita fundamental mane subject so hey gita subject or grade should be really good karon tumak to judge koribo noy no ekhon university log por agote they will look at this mane criteria no fundamental subject of tumar kiman grasp ase tumar jodi basic knowledge too weak hoy tetia hole how will you mane survive the mane more advanced knowledge no so hekane basic zone bilak subject ase you have to be really good mane you have to get good grades enekwa nohoy je 100 over 100 paba no 80 is okay fine 80 is good enough
Thank you, Manjil. I hope Ashfaqৰ questionটোৰ response পাইছা চবে? বিদ্যুৎদাই কিবা ক'ব বুলি কৈছে। বিচাৰিছে নি? Yeah, I would just like to add one line to Manjil's reply. মই just এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা মেনশ্যন কৰোঁ, মই যিখনত কাম কৰিছিলোঁ বেচিকেলি, নিউ ইয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটি ইন আবু ধাবি। চ' মই জাষ্ট কিয় কৈছোঁ সেইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা, কাৰণ সেইখন আমেৰিকান ইউনিভাৰ্চিটি, কিন্তু যিহেতু সেইখন মিডল ইষ্টত আছে, সেই আমেৰিকান ইউনিভাৰ্চিটিখনত যাবৰ কাৰণে ইংলিছ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট কোৱালিফাই কৰিব নালাগে, GRE বা TOEFL। চ' আৰু তেওঁলোকৰ প্লেচমেণ্ট বা ষ্টুডেণ্টক ট্ৰেভেল কৰা টো বিৰাট বেছিকৈ প্ৰমোট কৰে, আৰু তাত এটা মাল্টিকালচাৰেল এটমস্ফিয়াৰো পোৱা যায়। মানে গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিখনত বেচিকেলি 110 কাণ্ট্ৰিজৰ মানুহ আছে নিউ ইয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটি আবু ধাবিত। চ' সেইটো এটা ভাল, আৰু তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টক উইণ্টাৰ টাৰ্ম, ছামাৰ টাৰ্ম এইবিলাকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত চব ষ্টুডেণ্টকে পঠায়। চ' ইফ ইউ আৰ staying in New York University Abu Dhabi for 2 years, you are bound to see at least 2 or 3 countries for your studies. So তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টক বহুত বেছি প্ৰমোট কৰে, মানে হেৰি কৰাত, আৰু বেছি এক্সপ'জাৰ পোৱাত। এণ্ড দুটা টেকনিকেল কাৰণ মানে বেনিফিচিয়েল ফৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছ। মিডল ইষ্টত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো ৰিকগনাইজ কৰে, চ' বেলেগকৈ একো এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব নালাগে। আৰু ছেকেণ্ড ইজ দে গিভ, ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ফাণ্ডিং প্ৰভাইড কৰে। চ' যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনে এপ্লাই কৰে ইউনিভাৰ্চিটিখনত, তেওঁৰ পেৰেণ্টছে বা যিটো তেওঁৰ বেচিকেলি ইনকাম চ'ৰ্চ, পেৰেণ্টছৰ পৰা আহক বা নিজৰ পৰাই আহক, যেনেকুৱা হওক, তাৰে ছাবমিট কৰিব লাগে হেৰি, যদি মানে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট ৰিকুৱেষ্ট এপ্লাই কৰে ছাপৰ্টৰ কাৰণে। আৰু যদি ইউনিভাৰ্চিটি কনভিন্স হয় যে ষ্টুডেণ্টটোৰ ফাইনেন্সিয়েল অৱস্থা ইমান নহয় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফিজ পে' কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি নিজৰ ফালৰ পৰা ডিচাইড কৰে যে ষ্টুডেণ্টটোক কিমান % ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব, আৰু ডেট কেন বি 100% এজ ৱেল। মানে গোটেই পঢ়াটো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ফ্ৰী কৰি দিব পাৰে, যদি ইউনিভাৰ্চিটি কনভিন্স হয় যে ল'ৰাজন চোকা আৰু পঢ়িবৰ কাৰণে ল'ৰা বা ছোৱালীজনীৰ ঘৰৰ সিমান আৰ্থিক ক্ষমতা নাই। চ' সেইটো কাৰণত মই মানে মেনশ্যন কৰিলোঁ, কাৰণ আমেৰিকান ইউনিভাৰ্চিটিত য'ত GRE TOEFL নালাগে, আমেৰিকান ইউনিভাৰ্চিটিত যিখনে ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো ৰিকগনাইজ কৰে, বেলেগ একো এক্সট্ৰা টেষ্ট দিব নালাগে, প্লাছ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ can range up to 100%. Yeah, that's all. Thank you, বিদ্যুৎ দা। So ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বিদ্যুৎ দাৰ কাৰণে। প্ৰশ্নটো সুধিছে পাৰ্থ প্ৰতিম গগৈ। পাৰ্থ বৰ্তমান আমাৰ কলটোত নাই, আৰু পাৰ্থ কাৰেণ্টলি pursuing education. So Partha PhD in climate science at IIT Bhubaneswar, and his aim in life is to be a good researcher. Partha's প্ৰশ্নটো হ'ল, why is climate science still not taken seriously in the higher education syllabus of India? Is there any hope? Why should one take this as a career option in India? Okay, so yeah, I think the pratham question jot aim in life has already been achieved. So Anshumane koisa je Partha is doing PhD in IIT Bhubaneswar, so I would like to believe that he is already a good researcher. Baki first part of the query, je why climate science is not taken up seriously in Indian university syllabus. So hedu eta mane more like administrative question or policy query. So I don't think I'm capable enough to answer that question. Indian university বিলাকত সেই সাবজেক্টটো গুৰুত্ব সহকাৰে কিয় লোৱা নহয়। But on a general sense, climate science itself is a very young subject. So having said that, baki kisuman country mane US, UK, Germany eneka kisuman country climate science to bahut gurutto sohakare loa hoy,
Yeah, it can be general laziness, or yeah, I don't know. I mean, I do not have a very clear answer. Kyo lua no hoy, but definitely hobo lage, lua hobo lage. Aru the next part of the question is there any hope why one should pursue climate science? I mean, very preliminary first answer is there is definitely hope because it's a young subject. Because it is young, there is like infinite areas to do research on. Uh, then secondly, there are infinite components in the climate where one can work. In different ways, one can address the issue of climate change or climate science in general. And thirdly, uh, climate change, India perspective, I mean, not for India, Indian as a person, geographically, location of India, it's like hotspot in the climate. When we study climate models, the climate or weather in the Indian subcontinent region, that's the hardest part one climate model finds to simulate. Computer model bilak মানে কম্পিউটাৰ মডেল বিলাক বিৰাটেই বেছি জটিল নন লিনিয়াৰ চিষ্টেমছ বিলাক সিমুলেট কৰে বহুত ভাল মডেল ওলাইছে বহুত বেছি ফৰকাষ্ট আমি আজিকালি কৰিব পাৰো বাট ইভেন দেন দ্য টপ climate models find it very difficult to simulate weather and climate over India কারণ India weather or climate, it's really really complex. Like agote manuhe bhabise like weather in Manjul's place UK, it's easier to predict. They get much more better prediction than people in India. That's a physical limitation of the climate system in India. So that, I mean, that means that there are a lot of unsolved problems for weather in India, climate in India. And again, Indian Ocean is warming at the fastest rate, like Western Indian Ocean, Arabian, Arab Sagar ami jak ko. So hetu part prithibir bhitorot ataitke fastest warming part of the sea. The maximum, I think, what zone it is called that comes in biochemistry, that most of the, I think, ocean life gets renewed, I would say. I mean, that would be an abusive word, but still, that they renew ocean life. So yeah, it's like lot of things are going on in that region. So definitely there is hope. One can, and yeah, another big factor is nations have boundaries, but weather or climate doesn't. Air doesn't have any boundary. So if something is happening in India, that will affect everywhere else. I mean, weather everywhere else in the world. A connection of like the perturbations or the weather systems in India, they will trigger some sort of disturbances in the air, which will be carried to all different parts of the world through different atmospheric waves. So সেইকাৰণেও ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত সেইটো ৰিজনৰ ওপৰত particularly ৰিচাৰ্চৰ বিৰাটেই বেছি স্কোপ আছে because for locally for that region and for other parts of the world as well, because the disturbances or the perturbations gets carried by the atmospheric waves to other parts of the world. So yeah, there is definitely hope, and I believe আগৰ তুলনাত আজিকালি গুৰুত্ব অলপ বেছিকে দিয়া হৈছে কাৰণ ৰিসেন্টলি যিমান IITs বা ICERs নতুনকে ইণ্ডিয়াত হৈছে, they all have, I think most of them have got atmospheric science or earth science as a subject. আগৰ IIT বিলাকৰ আৰম্ভণি হওঁতে physics chemistry maths এনেকুৱা আছিলে.
So এতিয়া আৰ্ট চাইন্সটো এটা মষ্টলি চব ইউনিভাৰ্চিটি sorry IITs বা ICS বিলাকত আৰম্ভ হৈছে most of the universities have started something called environmental science আগতে সেইটো আজিকালি মই not aware I think it's compulsory now in HS or but that's not really climate science it's a slightly diluted version of it environmental science but still the government or the policymakers have realized that students should get a taste of the subject when they're young so that if they want to they can pursue it as a career so yeah I hope this satisfies the question thank you Vidudha. Next question to Monjilor karne Monjil ei question to khudise Chetan Abhijanam Bora question to hol currently Chetan is an undergraduate and he wants to become a professor in maths question to hol I want to be a maths professor should I continue with this since it is a long journey or find other opportunities তেওঁ নাই চাগে ন ইয়াতে তেওঁ নাই এইটো অলপ ডিফিকাল্ট মানে প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ মানে মই মোৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইউ শুড কন্টিনিউ কাৰণ মই সেইটোৱে কৰি আছো আৰু মানে এইটো এনেকুৱা নহয় যে সকলোৱে এইটো কৰি পেলাই ভাল পাব সেইটো নহয় মই কৰি ভাল পালো মানে যে তেওঁ কৰি ভাল পাব সেইটো অলপ ক'বলৈ দিগদাৰ আৰু অলপ বেছি নজনাকে কিন্তু ইট ইজ ৱৰ্থ ডুইং মানে যদি মেথছ সঁচাকে ভাল পায় মেথছ বুলি নহয় যিকোনো সাবজেক্ট যদি সঁচাকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এইটো ৱৰ্থ ডুইং মানে ৱৰ্থ কন্টিনিউইং মানে ইন দিস ফিল্ড ইভেন দো ইট টেক্স টাইম কিন্তু এই বস্তুটো অকল ম্যাথমেটিক্স পঢ়ি বা বেলেগ সাবজেক্ট পঢ়ি প্ৰফেসৰ হ'বলৈ ইমান টাইম লগাটো নহয় বাকি কিছুমান ধৰক ডক্টৰ হ'বলৈ MBBS কৰি পেলাই 2 বছৰ ৰুৰেল সাৰ্ভিস কৰি তাৰ পিছত আকৌ স্পেশালাইজেশন কৰি আকৌ ইন্টাৰ্নশিপ কৰি পেলাই ফাইনালি নিজৰ প্ৰেক্টিস খোলা বা কোনোবা এখন হস্পিটেলত গৈ চাকৰি কৰালে যিমান সময় লাগে তাতকে কম সময় এটুত লাগিব সো এনেকুৱা নহয় যে এটুৱে অকল জাৰ্নিটো লং বাকি কিছুমানো আছে সাবজেক্ট আছে যোনবিলাকত জাৰ্নিটো লং হ'ব পাৰে আৰু যদি কৰি ভাল পায় টপিকটো পঢ়ি ভাল পায় বা সাবজেক্টটো পঢ়ি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কৰিব লাগে হেতু মই কৰিব নালাগে বুলি মই নকওঁ থ্যাংক ইউ মঞ্জিল সো এইটো আমাৰ সময় পাৰ হৈয়ে গৈছে সো মই বিদ্যুৎদাৰ আৰু মঞ্জিলক আমি আৰু দুটা প্ৰশ্ন লম সমুহ উত্তৰবলৈ জনাইছো বিদ্যুৎদাৰ কাৰণে এইটো প্ৰশ্ন কেৰিয়াৰ অপশনস ইন বায়োলজি in bracket botany zoology biotech which one seems better Rick Dase khudise currently HS student and he is confused about this aim in life in botany zoology biotechnology logot which one is a better yeah currently he's an HS student correct okay so I guess তেওঁ botany zoology পঢ়ি আছে it's yeah again I mean কিছুমান query I would say it's better to answer by the student themselves because option wise every subject has equal option ajikali you know because everything is interdisciplinary there is no boundary between no two subjects so jeneke ji subject pori bhal paয় hetu subject পঢ়াৰ বাহিৰে I think it's I mean personally for me I did not like any of those subjects because I didn't even have it in my HS biology I mean zoology or botany so for me it ended in my class 10 but june bhal paয় তেওঁ পঢ়িলে it totally depends on the student and confused means subjectৰ লগত যেটো ভাল পোৱা হেতু পঢ়ি গলে সেই কনফিউজনটো আঁতৰ হ'ব আৰু কনফিউজড মোৰ লাগে যে এই কাৰণে অলপ মানুহে হয় কাৰণ ভাবে কি ফিউচাৰ কেৰিয়াৰ অপচনস বিলাক ডাইভাৰ্জ হৈ যাব কোনটো পঢ়িলে কোনটো বেছি হেৰি হ'ব and botany and zoology are like very closely connected so just follow what your heart says jot পঢ়ি ভাল লাগে you should continue and after that there is hardly any difference between those subjects so yeah দীঘলীয়া নকৰো মই কাৰণ thank you Vidudha
সো এটো আমাৰ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্ন মঞ্জিলৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো সুধিছে দীপাঞ্জল ঘোষ Dipanjal aim in life all he wants to be a well-established government employee and currently BSc 6th sem. Dipanjal's question to hold what is the best option for undergraduate students with mathematics honors after BSc? So currently BSc 6th sem mathematics honors. He wants to be a well-established government employee. Well-established government employee মানে মই ধৰি লৈছো যে মানে অলপ হাই পোষ্টৰ এমপ্লয়ি হ'ব বিচাৰিছে তেনেকুৱা বা অফিচাৰ ৰেংকৰ এমপ্লয়ি হ'ব বিচাৰিছে সো হেতু কাৰণে এটা উপায় আছে যে নট অনলি ফৰ ম্যাথমেটিক্স ন যিকোনো সাবজেক্ট পঢ়ি পেলাই সিভিল সাৰ্ভিসেস এক্সাম দিব পাৰে আফটাৰ বিএসসি কৰি পেলাই সো হেতু কাৰণে উত্তৰটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু হেতু কাৰণে উত্তৰটো মই মোতকে বেছি ভালকে দিব পৰা মানুহ তেওঁ পাব মানে সো মই হেতু নকওঁ নেক্সট আহিব ধৰক নৰমালি এতিয়া বিএসসি কৰি এমএসসি কৰাৰ পাছত পিএইচডি কৰি ইউনিভাৰ্সিটি এখনৰ যদি এসিস্ট্যান্ট প্ৰফেসৰ হৈ সোমাই হেতু ওয়েল এস্টাবলিশড গভৰ্নমেন্ট জব সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়েল পেইং এন্ড মানে জব সিকিউৰিটি থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্নমেন্ট জব হয় সো হেতু এটা অপচন আছে নেক্সট অপচন আছে পিএসসি বিলাকত মই যেনেকে কলো অলৰেডি আগতে মই কৈছো যে বহুত গভৰ্নমেন্ট পিএসসি বা গভৰ্নমেন্ট অৰ্গানাইজেচন আছে যত নট অনলি ম্যাথমেটিক্স ন যিকোনো গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে চাকৰি বহুত ওলায় সো হেইবিলাক এই গুটেইখিনি ইনফৰমেশন পাবলৈ হলে তেওঁ প্ৰয়েক্টিভ হ'ব লাগিব চাকৰি কেনেকে বিচাৰিব লাগে হেতু জানিব লাগে সো এই ওয়েবসাইট কিছুমান আছে যোনবিলাকত তেওঁ চাব পাৰে বা এমপ্লয়মেন্ট নিউজ পঢ়িব পাৰে এমপ্লয়মেন্ট নিউজ পঢ়িলে আৰু এটা কথা ভাল হ'ব যে তেওঁ গম পাব যে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি ওলাই যোনবিলাক নৰমালি গম পোৱা নাযায় যে এনেকুৱা ধৰণৰ কামো হৈ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰি সো হেবিলাকো তেওঁ গম পাব আই থিংক মানে বেষ্ট অপচন যে তেওঁ এমপ্লয়মেন্ট নিউজ আৰু নিউজ ওয়েবসাইট বিলাক চাই পেলাই মানে নিজে স্ক্ৰুটিনি কৰি পেলাই ফিল্টাৰ কৰি পেলাই চাকৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ ওলাই আছে হেতু বিচাৰক Thank you, Manjil. So, আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰশ্নসমূহ গোটেইখিনি উত্তৰ দিয়া হৈছে আৰু যদি আজিহেতু আমাৰ সময়ও কম শেষ হৈ আহিছে যদি কাৰো কোনো ফলো আপ কোৱেশ্চন নাই আমি আজিৰ এই সেশনটো ইয়াতে সামৰিব পাৰো I guess আমি কাৰো কোৱেশ্চন নাই আৰু যদি কাবাৰ আমি যেনেকৈ আগতে কৈছো কাবাৰ যদি কিবা আছে সংবিধানৰ ওয়েবসাইটত গৈ কোৱেশ্চনটো সুধিলে হ'ল আৰু আমি অতি শীঘ্ৰে হেতু উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি যোনে আমাৰ জয়েন কৰিলে ধন্যবাদ আশফাক বৰ্তমান আছে আমাৰ লগত গণজ্যোতি আৰু পদসা সকলোকে ধন্যবাদ জনালো বিদ্যুৎ জ্যোতি কলিতাও আছে বিদ্যুৎ জ্যোতি বিদ্যুৎও আছে Thank you everyone Thank you.